सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी, एते औगन मोतन माही, राख लिहो प्रभ सरन गही। अनक जन्म के बिछुरे मेल हो, पावन पतत त्वबिरद कही। उत्पत परले चोज सब तुमरे, तुम बिन दूजा अवर नहीं। मोहे अनाथ के दाते स्वामी, राख लिहो बड़ पुन अही। उत्पत परले चोज सब तुमरे, तुम बिन दूजा अवर नहीं। मोहे अनाथ के दाते स्वामी, राख लिहो बड़ पुन अही। सगल द्वार को छाड़ कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। बाहें गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। राजान पान भान सतगुरु, देवान देव उपमा महान सतगुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार दे अंदर संगतां अमृत वेले तो गुरु के दरबार दे विच हाजरियां भर रहे हो। धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र अस्थान दे उपर गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे साहिबां दी मेहर भड़ी छड़ी दे पात्र बन रहे हो। सतगुरां ने अपार बख्शिश कीती है, रहमत कीती है। गुर शब्द दी विचार करन लई ये सुभागियां घड़ियां बख्शियां ने खालसा जी। आओ इन्हां घड़ियां नूं सफला बनाइए। सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दी मौजूदगी नूं महसूस करते हुए पावन पवित्र दरबार दी घड़ियां दा आनंद मानीए और सतगुरां दी बख्शिशां दे पात्र बनीए। विचार आरंभ करन तो पहलां आओ एक बार सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करिए, फतेह दा नारा बुलंद करिए। मेरी बेनती है दोनों हाथ जोड़ के साहिबां नूं सीस नवाओ और प्रेम सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, अज दी पावन पवित्र विचार धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी बाणी दे अंदर 1328 नंबर अंग दे उपर सुशोभत जो प्रभाती राग दे विच धन धन सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया अमृतमई शब्द है, उस दी विचार अज आपां करनी है। धन धन सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अपार बख्शिश की, रहमत की कि संसार दे तख्ते ते प्रगट हो करके संसार दियां जीवां नूं
निरंकार दा नाम दा सच्चा उपदेश देना किता और ये दसिया कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा किते सतवें आसमान ते जां किते तुसां तो वख नहीं है, बल्कि वह हर पल तुसां दे नज़दीक वरत रहा है। हर पल हाज़र नाज़र हो करके तेरे पल पल नूं परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु तक रहा। ते सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बड़े सोहणे सुखैले जिहे बचन अपने गुरसिखां नूं बख्शे के नाम जपो वंड छको किरत करो। इन्हां तिन्नां बचनां ते कोई पहरा दे दवे ते सच है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश दा रहमत दा पात्र बन जांदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब दे दरों घरों झोलियां भरा के ले जांदा है। खालसा जी सतगुरु दा पहला बचन नाम जपो कि भाई तू उठ करके जिसने तेनू जीवन बख्शिया, जिसने तेनू सुआस बख्शे ने, जिसने तेनू रोजी बख्शी है, रिजक बख्शिया, उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दी बंदगी विच जुड़िया कर। बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोस धरो के प्यार, ओदी बंदगी विच ओदी इबादत विच जुड़िया कर। खालसा जी बीते दिनी शब्द दी विचार दे विच आप जी ने सरवण किया कि जदों कोई हरि दा प्यारा, परमात्मा दा प्यारा, रब दा प्यारा बंदगी करदा है, सिमरन करदा है, सतगुरु दे बचनां दे उत्ते पहरा दिंदा है, ते वो ऐसी अवस्था दा मालक बन जांदा है कि उहदे विच प्यारे दे प्यारे विच ते प्यारे विच कोई फर्क नहीं रह जांदा। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछनाहे, कोई फर्क नहीं रह जाता। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सकै पछानी। सो जिथे बीते दिनी शब्द दी विचार च आप जी ने नाम दी वडियाई सरवण की और नाम नू जप करके, नाम दा अभ्यास करके बख्शिश की प्राप्त हुंदी है, सरवण किया। अज दे पावन पवित्र शब्द दे विच सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज नाम जपण वाले दी वडियाई दसदे ने कि जेड़ा नाम जपदा, जेड़ा बंदगी करदा, प्यारे दे हुक्म दे विच जीवन बतीत करदा, उस परमात्मा दे भाणे विच जीवन बतीत करदा, वो कदे भी जीवन दे विच परेशान नहीं हुंदा। परेशान उही मनुख हुंदा जेड़ा परमात्मा दे भाणे नूं खिड़े मत्थे नहीं मनदा, उहदे हुक्म नूं खिड़े मत्थे नहीं मनदा, बल्कि अपनी मन मर्जी करदा। सो अज दे शब्द विच गुरु नानक साहब बख्शिश करते ने। प्रभाती महला पहला, प्रभाती राग दे विच धन धन सतगुरु गुरु नानक साहब अपनी मुबारक रसना तो उच्चारण करते ने। ताका कहया दर परवान, सतगुरु गुरु नानक साहब कहते ताका कहया, उस प्यारे दा, उस मनुख दा, उस हरि दे जन दा कहया दर परवान, परमात्मा दी दरगाह दे विच भी परवान हो जाता है। किदा? वो सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दसदे ने कि परमात्मा दी दरगाह विच कीता होया बचन कबूल हो जावे। जेड़े जगियासू ने, जेड़े अभ्यासी ने खालसा जी, उन्हां दे ये सवाल रहे गुरु नानक साहब नूं कि उस परमात्मा दी बख्शिश लैण लई, परमात्मा दी खुशी लैण लई की बचन करिए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज नूं प्रश्न कीते, मुहाओ के बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार, अपनी रसना तो, अपने मुखार बिंद तो की बोलीए कि जिस नूं सुन करके साहिब सानू कलावे विच लै लवे, साहिब सानू कलावे विच लै लवे, अपना प्यारा बना लवे। ते सतगुरु गुरु नानक साहब ने बचन किया, अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार, उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे चरनां विच सुरत जोड़ करके उहदी वडियाई कर, उहदी दित्ती हुई सिक्ख्या दी विचार कर। जो उसने हुक्म दिता है उसनूं खिड़े मत्थे मन, ते जे मन्नेगा, जे उहदे हुक्म विच चलेगा, सतगुरु कहंदे ताका कहया दर परवान, ओहदा क्या होया, दर दे विच दरगाह विच भी परवान हुंदा। किदा? बिख अमृत दोए सम कर जान, कहंदे ए वडियाई, ए बख्शिश उस प्यारे नूं मिलदी है जेड़ा बिख अते अमृत, बिख दा भाव दुख, पीड़ा, परेशानी, ते खालसा जी अमृत दा भाव सुख, खुशियां, आनंद। सतगुरु कहंदे ए वडियाई
परमात्मा दी दरगाह दी वडियाई, उस खुदा दे निरंकार दे देश दे विचों इलाही प्रसन्नता दे बूहे उस गुरसिख लई खोलदे ने जिहड़ा बिख अमृत दोए सम कर जाण, जिहड़ा दुख अते सुखां नूं बराबर जाणदा है। खालसा जी कहण तो भाव कि जे दुख आ गया तो दुखां विच घबराए ना, उस परमात्मा दे चरनां दे विच अरदास करे, परमात्मा दा बूहा छड़ के, परमात्मा दा पल्ला छड़ के भटके ना। ते जे सुख आ गया ते फिर हंकार दे विच, लालच दे विच आ करके सुखां दे विच भी परमात्मा दा दर छड़ के संसार दे रंग ना माणदा फिरे। क्योंकि अज जीव दे ये हालात बन चुके ने, दुख वेले परमात्मा दा बूहा खड़काउंदा है और सुख वेले परमात्मा दा बूहा भुल जांदा है। पर सतगुरु कहंदे ने जिहड़े हरि दे प्यारे दुख अते सुख नूं बराबर जाणदे ने। प्यारिओ, मैं एक बेनती करां कि जिहड़े ते रब दे प्यारे ने, परमात्मा दे प्यारे ने ना, उन्हां लई ते दुख सुख, उन्हां लई दुख सुख दी परिभाषा की है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अते भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी दे विच वार्तालाप होई। भाई नंद लाल साहब पुछदे, गम चे बाशिद सतगुरु दुख की है गुरसिख दे लई? ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने बचन किया, नंद लाल एक प्यारे दे लई, अभ्यासी दे लई, जग्यासू दे लई, संसार दे जीव दे लई दुख उदों बन जांदा है जदों उस परमात्मा दी गफलत अजियादे खुदा, जदों परमात्मा दी याद तो मुनकर हो जाता है। जदों अमृत वेले उठ के नितनेम नहीं करता, सब तो वड्डा दुख है। जदों अमृत वेले उठ करके गुरु घर आके दर्शन करके गुरु ग्रंथ साहब नूं नमस्कार नहीं करता, गुरु घर सेवा नहीं करता, जिदन गुरु के दरबार दे विच आके हाज़री नहीं लाउंदा, एक सिख लई वो सब तो वड्डा दुख है। सतगुरु नूं पुछिया, चीज़त सादी फिर सुख की है? एक गुरसिख दे लई सब तो वड्डा सुख की है? महाराज कहंदे, यादे बेइंतहा, कहंदे उस खुदा दी, परमात्मा दी, निरंकार दी याद दे विच दिने रात जुड़े रहना ही एक जीव दे लई, इंसान दे लई सब तो वड्डा सुख है। क्योंकि ये सुख सदा रहन वाला है, सदा कायम रहन वाला है। परमात्मा दे भाणे दे विच चलण वाला सुख सदा कायम रहेगा। संसार दे सुख सहूलतां खालसा जी धुंद दे बदलां दी न्याई हुंदे ने। सो मैं बेनती करां कि गुर शब्द दी विचार तो सिक्ख्या लईए कि जो अज सारे दिन साडी जबान चलदी है, साडी जबान कई तरह के बचन अपने मुखार बिंद तो बोलती है, पर वो बचन होशे ने, बहुता बोलन झखण होए। साडा बोलिया दर दे विच गुरु नानक साहब दे दर ते, गुरु नानक साहब दी दरगाह दे विच प्रवान हो जावे। ऐसे कर्म करिए कि गुरु नानक साहब सानू भी भाई लालो दी तरह आ करके कलावे विच लैण। पर यह अवस्था उदों बनूगी, गुरु नानक साहब भाई लालो नूं कलावे विच उदों लैंदे ने जदों भाई लालो प्यार वालिओ झोंपड़ी दे विच बैठ करके भी गुरु गुरु जपदा है। ते माफ़ करना, अज गुरु घरों बख्शिशां मिल जाण, जिन्हां ते गुरु दी कृपा है, गुरु दी बख्शिश है, गुरु दा लड़ नहीं छड्डदे। पर कई बार वेखण विच आउंदा कि जे सुख आ जावे, कोई घर विच खुशी आ जावे, ते असीं नितनेम तो भी टुट जाने हैं। असीं जपजी साहब दी बाणी दा अभ्यास भी छड्ड दिंने हैं। पर मैं बेनती करां खालसा जी, भावें सुख होवे भावें दुख होवे, कदे भी नितनेम ना छड्डीए। ये नितनेम ही तां है जे नित करांगे, ते जे कदे कदे महीने मस्सिया करांगे फिर नितनेम नहीं, फिर बद्धा चट्टीए। कबीर साहब कहंदे, कबीर काम परे हर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित जिस परमात्मा नूं, जिस गुरु नूं केवल काम पैण ते चेते करदा ना, उहनूं रोज़ाना ही चेते करिया कर। रोज़ाना ही गुरु साहब दे नाल बचन करिया कर, गुरु नानक साहब दे नाल बचन करिया कर, कलगीधर पातशाह दे चरनां दे विच हाज़री लवाया कर, और फिर उस परमात्मा दे भाणे दे विच रह के चलिया कर। क्योंकि जेड़े परमात्मा दे भाणे च चलदे, महाराज कहंदे नानक भगतां सदा विगास, वो सदा खेड़े विच रहिंदे। आपां अक्सर बचन करदे आं
कि मन दे उत्ते चिंता बड़ी है, मन बेचैन है, मन टिकदा नहीं। घर दे विच परेशानियां ने, घर दे विच झगड़े ने, मन बेचैन है, मन उडू उडू करदा है, मन लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमात्मा दे हुक्म विच चलण दी हले जाच नहीं आ रही। परमात्मा दे भाणे विच चलण दी, परमात्मा दी रज़ा विच चलण दी जाच नहीं आ रही। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪਿਆ, ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੋ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਛਕਣ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੜਾਕੇ ਕੱਟਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਐਸੀ ਜਾਗ ਲੱਗੇ, ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਹ ਪੁਣਪੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੀਏ। ਮੈਂ ਖਿਣ ਮਾਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸੀਨਾ ਛਾਤੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਏ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਕਿੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ 1400 ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ 7-7 ਲੰਮੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ, ਹਾਲੇ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਚੋਂ,
हजे फौजां पहुंचियां नहीं, आपां जंग नूं इत्थे रोक दईए। पर प्यार वालिओ बिख अमृत दोए समकर जान। सामने भावें मौत भी नज़र आ रही सी, पर फिर भी ये गल कही कि गुरु नूं अरदास करके तुरिया, गुरु नूं नमस्कार करके तुरिया, मत्था टेक के गुरु रामदास नूं तुरिया। हुणे मत्था ये सिर मेरा नहीं, ये गुरु रामदास दा लगदा ते भावें कौम दी खातर लग जावे। ते खालसा जी सिंह साहब अकाली बाबा फूला सिंह जी ने फिर उत्थे शब्द भी कहे शेरे पंजाब नूं कि महाराजा तैनूं भावें तेरी तोपां ते तैनूं भावें तेरी फौजां ते माण होएगा, पर इस गुरु के पुत्र नूं माण है कलगीधर दे थापड़े ते। सिंह साहब ने उत्थे शहादत पाई। मैं बेनती तां कीती कि उन्हां पुराणियां दे पूर्वजां दे इतिहास पढ़ के, इतिहास सुन के छाती अज भी माण नाल चौड़ी तां हुंदी है कि गुरु के भाणे दे विच रहे, गुरु के हुक्म दे विच रहे, गुरु दी रज़ा दे विच रहे। सो आपां भी यतन करिए कि धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच अरदास करिए। पातशाह एते औगन मौतन माही, राख लिहो प्रभ सरन गही, अनक जन्म के बिछरे मेल हो, पावन पतित तो बिरद कही। सतगुरु मेरे तन दे अंदर ते औगणा दा अथाह सागर उछाले मार रहा। औगण भरे पे ने हम अवगुण भरे, एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख काही। पातशाह नाम रूपी अमृत नूं छड्ड करके विषयां वकारां नूं भोग रिया। तुसी किरपा करो एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। आप दी शरणी आए हैं, किरपा करके अपने प्यारियां दे चरनां दी खाक मत्थे ते बख्श दो। किरपा करो अपने नाम दी दात बख्श दो। ताई करके रोज़ाना अरदास जदों करदे आ ना, साडे पूर्वजां ने जिन्हां ने अरदास बनाई है खालसा जी, उन्हां ने पहलां ही अरदास दे दोहरियां दे विच मंगां भी कैसियां रखियां। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। के पातशाह सिखां नूं सिੱਖੀ बख्शी। सिੱਖੀ कोई सुखैली बात नहीं। सिੱਖੀ दा मुल पुछना होए भाई मंझ जी नूं पुछिए, सिੱਖੀ दा मुल पुछना होए भाई सौमे शाह नूं पुछिए। सिੱਖੀ दी बहुत वड्डी कठन कमाई है। सिੱਖੀ खन्नेओ तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना। खंडे दी धार तो तिखी है, गुरु किरपा करके सिੱਖੀ बख्श सकदा। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान। पातशाह इन्हां नूं रहत बख्शी, अपने सिखां नूं रहत बख्शी, अपने पंथ दी। बबेक दान, इन्हां कोल बबेक होवे, तर्क ना होवे। सिख होवे जिहदे कोल बबेक होवे, बबेक बुद्धि होवे, बल्कि तर्क ना होवे। हर एक चीज़ दा खंडन ना करे, बल्कि हर एक चीज़ नूं सिखण दी इच्छा रखे। गुरु प्यारियां दा सत्कार करे। आए मिल गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। ऐसा सत्कार करे। ते प्यार वालिओ पूर्वजां ने शब्द वरते दाना सिर दान, कि दाना दा भी दान, नाम दान। इन्हां नूं नाम दा दान बख्शी, अपनी भगती दी दात बख्शी, इन्हां नूं बंदगी दी दात बख्शी। खैर दीजै बंदगी, भगत फरीद जी ने भी आ करके खैर मंगी ते बंदगी दी मंगी। क्योंकि प्यार वालिओ असल दे विच बंदगी की है, सिमरन की है? यही बंदगी है कि जे जपजी साहब कीता है, जाप साहब कीता है, सुखमनी साहब कीता है, भावें दुख आ भी गए ने, तकलीफ आ भी गई है, तां भी डोले ना। सुखमनी साहब दा पल्ला ना छड्डे, जपजी साहब दा पल्ला ना छड्डे, गुरु दे चरनां दे विच अरदास करे। मैं अक्सर बेनती करदा खालसा जी कि गुरु दे दर दे उत्ते अथाह भरोसा होवे, अटुट विश्वास होवे। जितना मर्जी वड्डा दुख होवे, गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह दे दर दी धूड़ी भी जे लैके चले जावांगे तो वड्डे तो वड्डा दुख दूर हो जाएगा। श्री हरकृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। इत्थे चबर छतर तख्त दा मालक वो है जिन्हों वेख्या ही सारे दुख दूर हो जाते ने। दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर केर है। ते मैं एक बेनती करा, जे इत्थे आके भी दुख दूर नहीं होए ना, फिर कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा महचूक।
ਆਂਦੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਐ ਫੂਕ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਵੇ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਏ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਭੇਰੋ ਜੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਸਰਬੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਜੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਸਰਬੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਉੱਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਰ ਹੰਗ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है, रोह के रुहेले माग देश के मघेले वीर, बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। सतगुरु कहते की गल करा बंगाली, बंगाल देश विच वसन वाले बंगाली लोकां दी, चीनी लोकां दी, तिब्बती लोकां दी, दिल्ली दे विच वसन वाले दिलवाली ਜਿਹੜੇ दिल्ली च वसदे ने उन्हां नूं महाराज ने भी कहा भी दिलां वाले ने, ये रुखे नहीं। सतगुरु कहते इन्हां विच भी परमात्मा वसदा है। ते अखीर दे विच सतगुरु कहते केवल इत्थे देशां देशांतरां दे विच ही नहीं, जमी जमान के बिखै समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने विस्तार पूर्वक व्याख्या की है खालसा जी इन्हां पंक्तियां दी। महाराज ने सरबलो ग्रंथ साहिब की बाणी के अंदर भी बचन किते कि खालक खलक खलक दर खालक, दिल अंदर दीदान सरस्त, नूर न अल्लाह नूर न रोशन, दिल बेजारा चूं हैवान अस्त। ऐ गुरु क्या सिखा, पूरी खालकत दे विच खालक वसदा है, खुदा वसदा है, पर उहदे दीदारे होणगे दिल अंदर दीदान सरस्त। नेत्र बंद करके जदों अंदर झाती मारेगा, नेत्र बंद करके मूल मंत्र दे विच गुरमंत्र दे विच सुरत जोड़ांगे, कहंदे दिल अंदर दीदान सरस्त, सर प्रतख रूप दे विच
ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਬਿਜ਼ਾਰਾ ਚੂੰ ਹੈਵਾਨ ਅਸਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ, ਇਸ ਖਲਕਤ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਆਪ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਜਗਸਾਰ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਇਹ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਫਿੱਕਾ, ਜਾਤੋ ਬਿਨਸ ਨਿਦਾਨ। ਇਸ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, 4 ਦਿਵਸ ਕੋ ਪੇਖਣਾ, ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਸਰਬੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਨਾ ਰਗੜਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਾੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਜਿਆ ਹੈ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਚੂਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੂਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਤੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਲਕਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਮਹੂ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਮਨ ਤਨ ਗਰਭ ਨਾ ਮੂਲ ਅਲਾਏ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਅਲਾਇਓ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਅਲਾਪਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਚੂਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਪੀਵੈ ਸੋ ਜੀਵੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਤੁਧ ਧਿਆਵੈ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਵ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗਜੀਤ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਮਨ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਵੀ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਗਿਆ, ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟੋਇਆ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵਕਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ। ਪੰਜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਵੀ ਧੰਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਮਹਿ ਆਇਆ ਸੋ ਜਨ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲ ਮਹਿ ਆਇਆ ਸੋ ਜਨ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਭੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 52 ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਤਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਿ ਛੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਿ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬੈਭੂਤੇ। ਸਗਲ द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। मेरी लाज रख, मैं सारे दर गा के तेरा दर मल्लिया है, सारे दर छड़ के तेरे दर ते आया, हुण तू मेरी लाज रख, मेरी पत रख। सतगुरु कहंदे ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परमात्मा ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ का ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂਰਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਦਾ, ਕੈਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਮਹਿ ਆਇਆ ਸੋ ਜਨ ਜਾਣ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸਲੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਮਹਿ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਗਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਕਦੇ ਨਗਰ ਦਾ 4 ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੰਜ਼ਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ, ਮੰਜ਼ਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੱਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
अज समाज दे भी ये हालात बन चुके ने। इंसान मेहनत ते बहुत करदा है, इंसान मशक्कत ते बहुत घालदा है, पर मंजिल दा पता कोई नहीं। मेहनत कर रहा है पर होर पासे करी जा रहा, सफ़र कर रहा पर मंजिल तक पहुँच नहीं। सो सतगुरु कहते नाम दे विच सुरत जोड़ांगे तो उस मंजिल तक पहुँचांगे, सच्ची दरगाह तक पहुँचांगे। अगे बचन करते ने, कहना सुनना अकथ घर जाए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की वडियाई कहन सुनन तो अकथनी है। वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की अकथ ना कथे जान वाली वडियाई जो परमात्मा दा प्यारा करदा है गाउंदा है, वो अपने निज घर दे विच जांदा है। कथनी बदनी नानक जल जाए। सतगुरु कहंदे उस परमात्मा दी बख्शिश दा सदका, परमात्मा दी अकथ कथा दा सदका, उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दी रहमत दा सदका, नाम दी कला दा सदका विषयां वकारां तो बंद खलासी हुंदी है। नाम दे विच सुरत जोड़ करके खालसा जी इंसान चिंता तो मुक्त हुंदा है। सो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज अज दे शब्द विच बख्शिश करदे कि प्यार वालिओ, उन्हां दा कहा दर दे विच प्रवान है, दरगाह विच प्रवान है। उन्हां दा जन्म ही संसार ते सफला है, जेड़े दुख सुख बराबर जानते ने, परमात्मा दे नाम विच सुरत जोड़ते ने। सो धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपार बख्शिश करके रहमत करके विचार सरवण करवाई है। आप सब संगतां दे चरण परसन लई सतगुरु ने घड़ियां बख्शियां। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का रोम रोम करके धन्नवाद। आप सब संगतां दा धन्नवाद। सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी मुख ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद। अखीर दे विच सिंह साहिब जथेदार बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी, 14वें मुखी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त, तिन्हां दा धन्नवाद। असीस बख्शनी आओ अखीरलियां पंक्तियां सरवण करके खिमा दे जाचक होइए जी। कहना सुनना अकथ घर जाए, कथनी बदनी नानक जल जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु